Hello friends, welcome, welcome back to the English class. Last period we have discussed about unit number 2.4 an epitome of courage. In that lesson already we have discussed about warming up activity and explained the whole text, and after that we have completed English workshop. Today we are going to learn about the lesson book review Swami and Friends by R.K. Narayan. But before start this lesson, we should discuss about the warming up activities. In this warming up activities, there are given some activities on page number 68. In the warming up activity, the first activity is given there, chit chat activity. This is the oral activity and group activity. And second activity, the strong points and drawbacks of the books. Third one activity is given there, determiners. And last one is activity depends on the third activity, underline the determiners. These activities we should discuss about these warming up activities on page number 68. These four types of activities here today we are going to discuss about it. You should open your course book, see on page number 68. Take your pen, your notebook, and then you start this activity. Now the first activity, chit chat activity. This activity is the group activity, oral activity. Therefore, you should discuss this activity with your family members, because of the coronavirus we cannot discuss with our friends. We cannot make a group of our friends. Therefore, in your family, your brother or your sister or your parents, you can discuss with them about these activities. I am going to read this activity on page number 68. Look, chit chat activity. First, form groups of 3 to 4 and share the following with your groups. विद्यार्थी मित्रो, पाठीमागच्या तासाला आपण युनिट नंबर 2.4 अन एपिटमी ऑफ करेज हा डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा पाठ पाहिलेला होता. आज आपण बुक रिव्ह्यू म्हणजे पुस्तकाचं सिंहावलोकन करणं, पुस्तकाचं परीक्षण करणं हा भाग आज आपण पाहतोय. पुस्तकाचं नाव आहे स्वामी अँड फ्रेंड्स आणि पुस्तक हे लिहिलेलं आहे ते R.K. नारायण या प्रसिद्ध लेखकानं लिहिलेलं आहे. त्याच्यापूर्वी आपण दिलेल्या ॲक्टिव्हिटीज आज इथं चर्चा करतो आहे. त्यातील पहिली ॲक्टिव्हिटी ही गप्पा गोष्टींची ॲक्टिव्हिटी. या गट चर्चेमधून आपण खालील प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. युअर फेवरेट बुक. फर्स्ट you should give the answer of your favorite book. You can tell them, tell your parents, tell your brother or sister your favorite name, your favorite book is Sham's Mother or Wings of Fire, You Can Win, etc. You can tell the names of the book. Type of the book. Which book you have read? This book is a short story book, biographical book, thriller, रोमांचकारी पुस्तक तुम्ही वाचलेलं आहात, ॲडव्हेंचर साहसी पुस्तक वाचलेलं आहात, सायन्स फिक्शन किंवा वैज्ञानिक कथेचं पुस्तक तुम्ही वाचलेलं असाल किंवा हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक पुस्तक असेल. तुम्ही वाचलेलं पुस्तक किंवा तुम्हाला आवडलेलं जे पुस्तक आहे
ते पुस्तक कशा पद्धतीचं आहे ते तिथं तुम्ही सांगायचं आहे, डिस्कस करायचं आहे. ऑथर ऑर द रायटर, which book you like most, you should tell the name of the author or the writer, the main characters. After reading this book, you can tell them the main characters in this book. Background, that means the time and place. This is the old story or the modern story. You can tell the time of that book. Problems or a dilemma, that means the पेच प्रसंग, त्या पुस्तकामध्ये आलेले काही पेच प्रसंग तुम्ही तिथं सांगायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू हॅव रेड श्याम्स मदर, दिस इज द ओल्ड स्टोरी and the background, the old pastimes background of this story. Here the problem faced by Shyam, there are so many problems he faced in that book, and any special message. We should always, if you read this book, then any special message from that book you can tell them. For example, you have read Shyam's mother, that time you should tell always the Shyam was a serious and honest person. This is the message of this book. In this way, this first activity here we have completed. या पाठामध्ये दिलेली ही जी पहिली ॲक्टिव्हिटी गप्पा गोष्टींची होती, ते एका पुस्तकाबाबत आपण चर्चा करायचं आहे. त्या पुस्तकाचे लेखक कोण आहे, त्यामध्ये कॅरेक्टर्स कोणते आहेत, त्या पुस्तकाचा काळ किंवा ते ठिकाण कोणतं आहे, या विषयी आपण या ॲक्टिव्हिटीमध्ये, या ग्रुप ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण डिस्कस केलेला आहे. आता त्याच्यानंतरची सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे स्ट्रॉंग पॉईंट्स अँड ड्रॉबॅक्स ऑफ दिस बुक. धिस ॲक्टिव्हिटी इज डिपेंड ऑन द चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे या ॲक्टिव्हिटीवरती ही 2 नंबरची ॲक्टिव्हिटी अवलंबून असणार आहे. जे तुम्ही पुस्तक वाचलेलं असाल त्या पुस्तकामध्ये स्ट्रॉंग पॉईंट्स कोणते आहेत आणि ड्रॉबॅक्स कोणकोणते आहेत हे तुम्ही सांगायचं आहे. पण त्याच्यापूर्वी आपण ही ॲक्टिव्हिटी काय विचारलेली आहे हे आपण पाहूया. 2 नंबरची ॲक्टिव्हिटी बघा. यू हॅव रिसेंटली रेड अ शॉर्ट स्टोरी. अलीकडंच तुम्ही एखादी कथा वाचलेला असाल, नॉवेल एखादी कादंबरी वाचलेला असाल, ड्रामा नाटक वाचलेलं असाल, सायन्स फिक्शन एखादी विज्ञान कथा वाचलेली असाल, घोस्ट स्टोरी भूतकथा वाचलेली असाल, तर या वाचलेल्या पुस्तकाविषयी राईट इन शॉर्ट 3 ऑफ इट्स स्ट्रॉंग पॉईंट्स. कोणतेही त्याचे 3 लक्षणीय मुद्दे, मजबूत मुद्दे तुम्हाला आवडलेले आहेत, दॅट मेड यू लाईक. तुम्हाला ती पुस्तक आवडलेले आहे, त्यातले कारणं कोणकोणती आहेत, कोणतीही 3 कारणं तुम्ही तिथं लिहायचं आहे. अँड 2 or 3 ड्रॉबॅक्स. त्या पुस्तकामध्ये काही उणिवा सुद्धा सापडलेल्या आहेत तुम्हाला आणि त्या उणिवा तुम्ही तिथं लिहायचे आहेत. फिल देम इन द ट्री डायग्राम. तिथं ट्री डायग्राम दिलेला आहे. इन युअर बुक ऑन पेज नंबर 68 देअर इज गिवन वन ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम एक वृक्षालेख तिथं दिलेला आहे, वृक्षाकृती तिथं दिलेली आहे. तिथं वरती पुस्तकामध्ये तुमच्या पान नंबर 68 वरती असं डायग्राम काढून दिलेला आहे, नेम ऑफ द बुक. And there is a tree diagram. This tree diagram you should write the strength, strong points of this tree diagram, and another one you should tell the drawbacks. Of this book. या पुस्तकाविषयी कोणकोणते
स्ट्रेंथ आहेत, ठळक मुद्दे आहेत, वैशिष्ट्य आहेत आणि कोणकोणती ड्रॉबॅक्स उणिवा कोणकोणते आहेत हे तिथं लिहा. सपोज you have read the book Shyam's Mother. What are the strength points of this book? You should write there, this is family related book. This book is the lucid and simple book. There are real characters, real story in a simple language. You can write whatever you tell about this book. What are the strength points? You should write only 3 strength points of this book. Now, what are the drawbacks of this book? आता या पुस्तकामध्ये कोणकोणत्या उणिवा तुम्हाला भासतात ते तिथं लिहायचं आहे. दिस इज द सॅड स्टोरी. एक दुःखी कथा आहे ही. ओल्ड स्टोरी, जुनी कथा आहे. रिलेटेड ओनली श्याम कॅरेक्टर. या कथेमध्ये फक्त श्याम हेच महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे. नॉट अ गुड एंड ऑफ दिस स्टोरी. म्हणजे कथेचा शेवट हा चांगला झालेला नाही. लेंथी स्टोरी, नॉट अ इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट टू एव्हरीवन. Such a types of drawbacks you can write here about this book. Understand? Now, a rating is given there. A rating 1 to 5. That means there are given some stars. 1, 2, 3, 4 and 5. Such a types of stars are given there. Only 1 star if you give there, it will be rating a poor. This book you have read is poor book. म्हणजे एक खराब पुस्तक आपण वाचलेलं होतं असं आपण रेटिंग देऊ शकू. इफ यू गिव्ह द 2 stars, this you can write there the average. सामान्य पुस्तक होतं. आपण वाचलेलं जे पुस्तक होतं ते सामान्य पुस्तक होतं. इफ यू गिव्ह द 3 stars, this book is a good book. चांगलं बऱ्यापैकी पुस्तक आपण वाचलं. इफ यू गिव्ह द 4 stars, this book is very good book. And if you give the 5 stars about this book, this book is the excellent book. अति उत्कृष्ट पुस्तक आपण वाचलेलं आहे. Such a types of ratings you can give when you read, after your reading this book. Now, third one activity is given there, determiners. Determiners are words that modify a noun or a noun phrase and occur before them in a sentence. Determiners provide a context to the noun they precede. They may be. Determiners means व्याप्तिवाचक शब्द. व्याप्तिवाचक शब्द कशाला म्हणायचं? नाम किंवा एखाद्या वाक्यामधील येणारी फ्रेज, त्या फ्रेज पूर्वी वापरले जाणारे जो काय शब्द असतो त्या शब्दाला आपण काय म्हणतो? डिटर्मिनर्स म्हणतो. आणखीन एकदा लक्षात घ्या, डिटर्मिनर्स मीन्स नाऊन और अ नाऊन फ्रेज. त्याच्या पूर्वी आपण जो शब्द वापरतो त्या नामाचा किंवा त्या शब्दसमूहांचा अर्थ मर्यादित करण्यासाठी जो शब्द वापरला जातो त्याला आपण काय म्हणतो? डिटर्मिनर्स असं म्हणतो, व्याप्तिवाचक शब्द असं म्हणतो. आता हे व्याप्तिवाचक शब्द बऱ्याच प्रकारचे आहेत. तिथं तुमच्या पुस्तकामध्ये त्यांचे प्रकार सुद्धा दिलेले आहेत. पान नंबर 68 वरती बघा. डिटर्मिनर्स आर आर्टिकल्स. उपपद असू शकतात, अ अँड द. डिटर्मिनर्स आर डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह. निर्देश करणारे काही डिटर्मिनर्स सुद्धा असू शकतात. त्याच्यामध्ये आपण धिस, दॅट, दिस, दोज, विच अशा पद्धतीचे बरेच शब्द आपण डिटर्मिनर्स म्हणून वापरत असतो. डिटर्मिनर्स आर पजेसिव्ह.
मालकी दर्शवणारे काही डिटर्मिनर्स व्याप्तिवाचक शब्द वाक्यांच्या मध्ये येऊ शकतात. सच ॲज माय, युअर, आवर, देयर, हिज, her, etc., my friends, apostrophe s. Such types of determiners we used in sentences. For example, my book. Book is the noun. Before the noun we use there my. माझं असं आपण डिटर्मिनर्स वापरू शकतो. दिस बुक हे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह मध्ये येऊ शकतं. आणि क्वांटिफायर्स प्रमाणदर्शक किंवा परिणामदर्शक, परिमाणदर्शक असे डिटर्मिनर्स सुद्धा येऊ शकतात. त्याच्यामध्ये आपण फ्यू, मेनी, मच, मोवर, एव्हरी, ईच, सम असे डिटर्मिनर्स आपण वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल अ फ्यू बुक्स, अशी मेनी बुक्स, देर आर मेनी बुक्स, देयर आर मेनी, मेनी हे आपण डिटर्मिनर्स म्हणून वापरू शकतो. न्यूमरल्स, द डिटर्मिनर्स इज गिवन देअर न्यूमरल्स, संख्यावाचक काही व्याप्ती दर्शक शब्द इथं दिलेले आहेत. 1, 4, 100, फर्स्ट, फोर्थ, 100 अशा पद्धतीचे डिटर्मिनर्स आपण आपल्या वाक्यांच्या मध्ये वापरू शकतो. आता लास्ट ॲक्टिव्हिटी, इथं तुम्हाला एक काम दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये अंडरलाईन द डिटर्मिनर्स, म्हणजे एखादं वाक्य असेल आणि त्या वाक्यामध्ये डिटर्मिनर्स असतील तिथं तुम्ही अधोरेखित करा असं सांगितलेलं आहे. देर आर गिवन 6 sentences and you should find out and underline these determiners. The first sentence is, my brother bought a few magazines. My brother bought a few magazines. Now, after reading this sentence, you should underline, find out and underline the determiners. Here, my, this is the possessive determiners. A or a few, this is another one determiners is given in this sentence. Such a types of determiners you should read the sentences given in your book and then underline them. Look there, second sentence. What is your friend's name? Yours, your friends, this is the possessive determiners. Third one, which writer was also the president of our country? Here, which is used this determiners. The used here the article and our used here the possessive determiners. Number 4, these are some toys. You should underline these. These, this is the demonstrative determiners. Are, no, these only the demonstrative determiners. Now the last sentence, that doctor is an expert dentist and he has many patients. Here, that demonstrative determiners used in this sentence. And another one is he, many. Such a types of determiners are used in this activity. After complete these 4 activities, now we are going to learn about the lesson
book review in unit number 2.5. This book review is given about the book Swami and Friends, who is written by R.K. Narayan, a famous author or the writer. विद्यार्थी मित्रो, आपण ह्या ॲक्टिव्हिटीज संपविल्यानंतर आपण स्वतःहून वही घेऊन ह्या ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सोडवा, स्वतंत्रपणे सोडवा, कुणाचीही मदत न घेता सोडवा, कारण ह्या ॲक्टिव्हिटींचा उपयोग तुम्हाला रायटिंग स्किलमध्ये खूप होऊ शकतो. आणि ह्या ॲक्टिव्हिटीज संपवल्यानंतर आपण बुक रिव्ह्यू, पुस्तकाचं सिंहावलोकन, पुस्तकाचं परीक्षण हा पाठ आपण पाहणार आहोत किंवा एखाद्या पुस्तकाचा आढावा आपण बघणार आहोत. एक नमुना म्हणून इथं आपणाला पाठ घेतलेला आहे. जर तुम्ही 11वी 12वी पुढच्या इयत्तेमध्ये गेला तर त्यावेळेला तुम्हाला आत्ता जसं विचारलं जातं, कवितेमध्ये कवितेचं एखादी कविता दिली जाईल वरती आणि त्याचं ॲप्रिसिएशन करा, रसग्रहण करा असं सांगितलं जाईल. सेम तशाच पद्धतीचं एखादं पुस्तक, एखादा पाठ तुम्हाला दिला जाईल आणि त्याचा रिव्ह्यू घ्या. त्या पुस्तकाचा किंवा त्या कथेचा, त्या उतार्याचा तुम्ही रिव्ह्यू घ्या असं तुम्हाला सांगितलं जाईल. आणि त्यासाठी म्हणून नमुन्यादाखल हा बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड्स या पुस्तकाचा इथे घेण्यात आलेला आहे. हा बुक रिव्ह्यू घेत असताना आपण याच्यामध्ये असणारे कॅरेक्टर्स, त्याच्यामध्ये आलेली भाषाशैली आणि काही लेखकाविषयीची माहिती आपण घेणार आहोत. आता इथं स्वामी अँड फ्रेंड्स हे आपण पुस्तक, त्याचा बुक रिव्ह्यू आपण इथं घेणार आहोत. आता थोडक्यामध्ये या पुस्तकाचा सारांश रूपानं आपण इथं माहिती घेऊया. म्हणजे दिस इज अ बुक रिव्ह्यू of Swami and Friends. The writer is R.K. Narayan. This lesson discussed about the theme of the book. म्हणजे हा पाठ जो आहे तो पाठ या पुस्तकाच्या थीम विषयी इथं आपण चर्चा करणार आहोत. अबाउट द लँग्वेज, त्याची भाषाशैली कशी आहे या पुस्तकाची. अबाउट द मेसेज, काय संदेश या पुस्तकामधून आपल्याला मिळतो. द मेन कॅरेक्टर्स अँड द स्ट्रेंथ ऑफ द बुक, आपण बघितलेलं होतं स्ट्रेंथ अँड ड्रॉबॅक्स. या पुस्तकामध्ये असणारे स्ट्रेंथ अँड ड्रॉबॅक्स हे आपण बघणार आहोत. ॲट द एंड ऑफ द बुक द रायटर गिव्ज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर who is written by this book. R.K. Narayan's information is given in the last paragraph. And R.K. Narayan's Swami and Friend is a good book. आणि शेवटी तिथं निष्कर्ष असा दिलेला आहे की हे पुस्तक जे आहे, R.K. नारायणांचं हे पुस्तक हे अतिशय चांगलं पुस्तक आहे असं शेवटी सांगितलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रो, थोडक्यात आता मराठीमध्ये याचा सारांश आपण बघूया. ह्या पुस्तकाविषयीचा स्वामी आणि फ्रेंड्स हे R.K. नारायण यांची कादंबरी, याचं परीक्षण या पाठामध्ये केलेलं आहे. लेखकाने थोडक्यामध्ये या कादंबरीचा सारांश सांगण्याचा प्रयत्न या पाठामध्ये केलेला आहे. त्यामध्ये आलेले प्रमुख पात्र कोणते आहेत, त्या पात्राविषयीची माहिती, लेखकाच्या लेखनाविषयीची वैशिष्ट्य कोणती आहेत, भाषाशैली कशी आहे, व्याकरणाचा त्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे का, हे पुस्तक किती प्रसिद्ध झालेलं आहे, या कादंबरीला आपण कोणत्या प्रकारचं रेटिंग देऊ शकतो, त्याच पद्धतीनं याच्यामध्ये प्रमुख पात्र आणि समीक्षणामध्ये आलेले सर्व वयोगटामधील मुलांना वाचण्यासारखं हे पुस्तक आहे असं या पाठामध्ये सांगितलेलं आहे. R.K. नारायण, आता शेवटचा उतारा इथं सांगितलेला आहे. R.K. नारायण हे इंग्रजी लेखक, एक महान लेखक असून इंग्रजी वाङ्मयामध्ये त्यांचं मोठं योगदान आहे. या पुस्तकात त्यांनी ब्रिटिशकालीन भारत कसा होता, म्हणजे स्वामी अँड फ्रेंड्स हे पुस्तक लिहित असताना त्या काळामध्ये असणारं वातावरण, तिथलं ठिकाण,
त्या काळामध्ये असणारी मुलं, त्या मुलांची मानसिकता, त्यांचं बालपण, या सर्व गोष्टींचा सार आपण इथं पाहणार आहोत. या पुस्तकामध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे. स्वामी अँड फ्रेंड्स या पुस्तकामध्ये, या कादंबरीमध्ये स्वामी हे एक प्रमुख पात्र आहे आणि ते प्रमुख पात्र असून त्या पात्राविषयीची काही वैशिष्ट्य या पुस्तकामध्ये त्याने उल्लेख केलेला आहे. तो 10 वर्षाचा अतिशय खोडकर मुलगा आणि शाळेविषयी त्याला अतिशय तिटकारा असतो आणि फार फार तर त्यामध्ये गणित हा विषय, त्या गणिताविषयी तर त्याला खूपच तिटकारा असतो. शाळा म्हणजे त्याला पडलेलं एक वाईट स्वप्न आहे असं त्याला वाटत असतं. उन्हामध्ये खेळणं, कोणतंही रस्त्यामध्ये आलेलं एखादा अगदी दगड जरी असला तरी त्याला किक मारणं, जाता जाता कशाला तरी दगड मारणं, असा त्याचा स्वभाव असतो. या 10 वर्षाच्या मुलाच्या मनाचा सखोल अभ्यास आर के नारायणांनी या पुस्तकामधून मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर्वसाधारणपणे त्या काळामध्ये ब्रिटिश काळामध्ये असणारी मुलं, त्या मुलांचा स्वभाव, वैशिष्ट्य या पाठामधून देण्याचा प्रयत्न आर के नारायण यांनी केलेला आहे. इथपर्यंत आपण हा भाग पाहिलेला आहे की याच्यामध्ये वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटी बघितली, 4 ॲक्टिव्हिटींचा अभ्यास केला. त्याच्यानंतर 2.5 मध्ये बुक रिव्ह्यू, याच्यामध्ये स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण या पुस्तकाविषयी, या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य कोणकोणते आहेत याचाही अभ्यास आपण केला. आता याच्यानंतर आपण या पाठामध्ये काय सांगितलेलं आहे ते लाईन बाय लाईन आपण पाहणार आहोत. तोपर्यंत आपण इथं थांबूया अँड नेक्स्ट पिरियड वी विल स्टार्ट अबाउट दिस लेसन. थँक्यू.